ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے گرل چائلڈ کا دن منانا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی منایا جا رہا ہے اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی منایا جا رہا ہے؟ اس کو یکساں منانے کا مقصد آپ کیسے دیکھتے ہیں، جہاں پر خواتین کا کردار کافی نمایاں نظر آتا ہے اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر تو اس کی ضرورت ہے ہی؟ دیکھیں جی، بچی ڈیولپڈ کنٹری میں ہو، ڈیولپنگ کنٹری میں ہو، گلوبل نارتھ میں ہو یا ساؤتھ میں ہو، بچی وہی ہے۔ آج کل آپ کو پتا ہے ایکوالٹی سے زیادہ ایکویٹی کی بات ہے کہ وہ جنڈر بچہ ہو، بچی ہو، عمر ہو، اور جسٹس کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ سب کے لیے ہے۔ تو گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ میں سب کے لیے انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل جیسے کہ باقی انٹرنیشنل ڈیز بھی منائے جاتے ہیں، ایسے مناتے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے، اس لیے کہ سال میں 365 دنوں میں سے ایک ایسا دن ہونا چاہیے جب ہمیں اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے ہو۔ انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل ہو، اسی طرح سے انٹرنیشنل وومنز ڈے ہو، انٹرنیشنل لٹریسی ڈے ہو، یہ سارے دن جی عہد وفا ہوتے ہیں ہماری یاد دہانی کے لیے کہ بچی جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ اس کے حقوق، اس کے رائٹس کا آگے بڑھنا سب ایک طرف ہر ایک کے لیے لازمی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہر جگہ منانا ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری نہیں صرف کہ بچیاں وہاں پہ ہیں، اس لیے کہ جو ارباب اختیار ہیں، پالیسیز جہاں بنتی ہیں، جہاں کے ڈونرز ہیں، فنڈرز ہیں، جہاں کے تھنک ٹینکس ہیں، جو سب مل کے کام کرتے ہیں، دنیا آئسولیشن میں نہیں کام کرتی، تو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک دونوں کو اس کے اوپر اٹینشن کی بھی اور کال آف ایکشن کی بھی ضرورت ہے۔ بالکل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان میں لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے جو زمینی حقائق ہیں وہ ہیں کیا؟ ذرا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اصل چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں نا گریٹی ریالزم، اپنے اوپر ایک ریفلیکشن کرنا۔ پاکستان ہمارے بہت خوبصورت اور جس ملک پہ مجھے فخر ہے، جہاں میں پیدا ہوئی اور جہاں کا مجھے اپنے آپ کہنا بہت اچھا لگتا ہے، ہمارا ملک آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا۔ ہمارے ملک میں تقریباً 51% یا کم از کم 50% خواتین ہیں۔ اٹس اے فیمیل کنٹری، جی ہم خواتین کا ملک ہے ہمارا۔ اسی طرح سے وی آر اے ینگ کنٹری، ہم بہت نوجوان نسل ہیں، ہماری 60% سے زیادہ کی آبادی ہماری جوان ہے۔ جب باقی کی دنیا بوڑھی ہوتی جا رہی ہے تو ہماری آبادی جوان ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری آبادی کے اندر جو پوٹینشل ہے اس میں خواتین کا، اس میں ینگ لوگوں کا، ینگ بچوں کا، بچیوں کا بہت پوٹینشل ہے، اور ہم میں طاقت بہت ہے۔ آپ نے فیکٹس کی بات کی تو اس وقت پاکستان کے اندر کم از کم 22 ملین بچہ آؤٹ آف سکول ہے، سکول جا ہی نہیں رہا جس کے سکول جانے کی عمر ہے۔ اس میں سے بہت زیادہ بڑی تعداد، کم از کم 6 سے 13 ملین بچیاں ہیں جو سکول سے باہر ہیں۔ لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف سکول سے باہر ہیں، میرا ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بچی سکول جا رہی ہے کیا وہ سیف ہے، کیا اس کا سکول جانے کا دل کرتا ہے، کیا وہ وہاں پہ سیکھ رہی اور کیا وہاں پہ وہ تھرائیو کر رہی ہے یا نہیں۔ تو صرف سکول نہ جانا ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بچیاں سکول جا رہی ہیں ان کا سکول کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا انہیں وہ تعلیم مل رہی ہے، کیا ان سپیسز آف لرننگ میں ہیں جہاں بچی اپنی پوٹینشیل کو اچھی طرح سے استعمال کر سکے اور ملک کے لیے، اپنے لیے فائدے کے لیے کر سکے، کیا وہ کر رہی ہے؟ دیٹس اے بالکل ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو نظر میں ہے کہ جن جگہوں پر جو گرل چائلڈ ہیں ان کا استحصال ہمیں مختلف نوعیت میں نظر آتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سیکیور کتنی ہیں سڑکوں پر نکلتے ہوئے، اپنے آپ کو کتنا محفوظ فیل کرتی ہیں، اور سوسائٹی کتنی پروٹیکشن دیتی ہے ان کو، کیونکہ چھوڑا تو جا نہیں سکتا ان کو، اور ساتھ رکھتے ہوئے بھی پرابلم ہوتی ہے، اور ہر جگہ پہ ہمیں جو ہے نا مرد ہی قیادت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ بچیوں کو امپاور کرنے کے لیے ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ اصل بات یہ ہے جناب، جو کہتے ہیں نا وومن امپاورمنٹ، وومن کو امپاور کریں، یہ کریں لفظ جو ہے یہ بڑا ہی دینے والا گیور ہے، یعنی کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ بچیوں کو دے دیں۔ بچیوں کو طاقت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دے آر آلریڈی امپاورڈ،
बात ज़रूरत इस बात की है कि आप उनकी एम्पावरमेंट पे, आप उनकी पोटेंशियल पे, आप उनकी तरक्की पे, आप उनकी मेहनत पे, आप उनकी हिम्मत पे एतबार करें और उन्हें वो करने दें करना चाहती हैं। इससे पहले जो आपने इतनी प्यारी और खूबसूरत उर्दू में आपने कहा कि बच्ची के ऊपर एतबार करके उसका, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया जो मैं शायद उर्दू में भूल गई हूँ, कि आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, उसको अपने चॉइसेस, किस तरह से उसने अपने चॉइसेस का इख्तियार करना, बाइख्तियार हो, वो अपने फैसले कुछ कर सके। आपने पहले स्टेप की बात की, मैं ये कहूँगी कि 3 चीज़ें हैं जी। ये हमारा मसला सोशल भी है, हमारा इकोनॉमिक भी है और हमारा सिस्टेमिक भी है। तो उसमें सोशल में मेरे ख्याल में डिमांड का मसला नहीं है। हर वालिदैन जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। ये और बात है कि क्या तालीम पे उनका एतमाद है, क्या डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी भी मिलती है, बाख्तियार भी बच्ची होते हैं या नहीं, उन्हें इज्जत भी मिलती है या नहीं। दैट्स समथिंग विच वी नीड टू टैकल। बट डिमांड का मसला नहीं है, सप्लाई का मसला है। तो क्या बच्ची सबसे पहले पढ़ी लिखी है या नहीं है, वो फाइनेंशियल खुद मुख्तार है या नहीं है, इमोशनली वो खुद मुख्तार है या नहीं है, अपने छोटे छोटे फैसले खुद कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो वो हमने सोसाइटी से लेके, अपने पॉलिसीज से लेके, कम्युनिटीज से लेके, हमने एक पूरा इकोसिस्टम, कहते हैं ना जी, पूरा एक इकोसिस्टम बनाना है। जिस सड़क पे जाती है वो महफूज है, जिस स्कूल में जाती है वहां पे उसको वो माहौल मिल रहा है, नौकरी के लिए जब जाती है तो क्या उसके पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो रिटेन भी करें, तरक्की भी करें, सिर्फ ग्लास सीलिंग ना तोड़े, क्या वो उसके स्टिकी फ्लोर्स भी हमने उठा दिए हैं या नहीं। तो वो इकोसिस्टम पूरा बनाना है और इसमें पॉलिसी भी है, इसमें हमारी सिविल सोसाइटी भी है, वालिदैन भी, और बच्ची का खुद का अपना किरदार, हम सबको मिलकर इसको इंश्योर करना। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक जानिब तो ये मसला है जो हमें नज़र आता है कि जिस तरीके से बच्चियों की कम उम्र में शादी भी कर दी जाती है, स्कूल नहीं भेजा जाता, और ये आपने वही कहा कि पूरा इकोसिस्टम इन्वॉल्व होता है, घर से शुरू होता है, फिर सोसाइटी और फिर गवर्नमेंट भी किसी लेवल पर रिस्पॉन्सिबल है इसकी। तो एक दूसरी जानिब भी है, वो रुख है, दूसरा रुख, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ आलमी मैदानों में जा रही हैं, और वो वो पढ़ाई का मैदान हो, गेम्स हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें वो पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रही हैं, अपनी फैमिली का भी, तो हर तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वो लड़कों से हमें पीछे दिखाई देती हूँ। ये कितना खुशाइंद है। आप देखें अल्लामा इकबाल का कितना प्यारा शेर है जी, वो ये कहते हैं ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़। तो वो हमारी, आप जिस बच्ची को मौका मिला, बल्कि इनमें से जितनी हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, रोल मॉडल्स हैं, खेल के मैदान में आपने कहा, मार्शल आर्ट से लेके, बॉक्सिंग से लेके, फुटबॉल से लेके, क्रिकेट से लेके, हॉकी से लेके, स्क्वॉश, कहाँ हमारी बच्चियां नहीं हैं। इसी तरह साइंस के मैदान में आप देखें, इसी तरह हमारे राइटर्स, ऑथर्स, अदब के मैदान के आप अंदर देखें, यूनिवर्सिटीज में देखें, हमारे आम रिसर्चर्स की दुनिया में आप देखें, जहाँ पे जिन बच्चों को मौका मिला या जिन्हें मौका नहीं मिला, उन्होंने अपने लिए मौका बनाया भी। उन रोल मॉडल्स को, उन एग्जाम्पल्स को जी हमें एम्पलीफाई करने की बहुत जरूरत है। एक तो सेलिब्रेट करें, मुझे अपने मुल्क पे फख्र है, लेकिन एक चीज पे हमेशा अफसोस होता है, जब कोई बच्ची आगे बढ़ने की कोशिश करती है ना, बहुत हम सेलिब्रेट उसकी जिंदगी में नहीं करते, कहीं ना कहीं वो कोई खामी ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसने ये नहीं किया, कमजोरी निकाल के उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। तो एक तो रोल मॉडल्स करिकुलम में डालें जी। जब से मैं बड़ी हुई, मोहतरमा फातिमा जिना हैं हमारी, इसी तरह के हमारे रोल मॉडल्स, क्या अभी इस जमाने के रोल मॉडल्स, क्या हम उनको एम्पलीफाई करने में, आगे लाने में हम कामयाब हुए या नहीं हुए। जब पोस्टर लगते हैं, जब इश्तिहार बनते हैं, तो क्या हमने उन अनसंग हीरोज, कहते हैं ना, जो हिडन आपके पावरफुल फिगर्स है, क्या हम उनको लाने में, आगे लाने में हुए हैं या नहीं हुए, उनको कैसे, उनकी जिंदगियों में कैसे सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, उनको उनके माँ बाप या ना सिर्फ वो अनसंग हैं बल्कि कुछ संग हीरोज भी हैं हमारी, जिस तरह से आप हैं और बच्चियों के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं।